audit. And for this, I am appealing to all citizens across the city. Please become the watchdog of your corporator. In fact, I'll go one step further. I'm sorry if I'm crude. Be the bloodhound of your corporator. Be after him to check whether he is sticking to the promises that he made. Therefore, when Agni organizes Meet Your Candidates meetings, which we are doing beginning from Sunday in certain wards, we would like to follow it up, which we did in 2007 in Bandra, with a Meet Your Corporator meeting 1 year post the elections. Because then we will give you a rating system on what you did during that year. So we will make them sign that on the Charter of Demands, that I will be available to my constituency members 1 year from now during the Meet Your Corporator meeting, that you will be available. And last but not the least, as a Mumbaikar, I feel very strongly that people are just exploiting this city of mine. Whether it is a political party, another political party, they are only doing it for personal gain, and the betterment of Mumbai is not improving. So can you people please make a commitment that you will cut across party lines once in a while at least to speak for the betterment of Mumbai. That is my biggest appeal to you. Thank you. I would request you to speak. Ladies and gentlemen, thank you Lok Satta for calling City Space here. I'm a coordinator with City Space and I'll be representing their activists and office bearers today. I would like to speak basically about the status of open spaces in Greater Mumbai. Some of us will know, and for those who don't, the creed of City Space is to protect all designated reserved open spaces as shown in the development plan of Greater Mumbai. And to that effect, we do whatever is possible for us. The open space ratio for Greater Mumbai as laid down by town planners when they designed our development plan is supposed to be 4 acres per 1,000 persons. What we have right now is just 13 inches by 13 inches per person. That is just a little more than a 1 foot square tile. So even if your feet are fitting into that tile, your shoulders aren't. That's how little we have. City Space very strongly says this, that no public open spaces should have any private or commercial interests created on it. And we have fought against any policy of the MCGM or the government or any other authority that governs these open spaces to try and do that. These are public open spaces. They have to be left open and accessible for the public. City Space also believes, and we have found out how, on the basis of our own estimates, based on experiences by our activists, that the MCGM has the money with which to look after these open spaces. To give you the facts, you need about 5 lakhs of capital cost per acre and 6 lakhs per year of maintenance cost per acre to look after open spaces. So in the first year, you need 11 lakhs per acre. Subsequent years, just 6 lakhs per acre. That's not too much. The MCGM can manage it. City Space has also been involved in creating a docket or a fact file of all our reserved open spaces. I need to inform you here that the MCGM has acquired and in its possession less than half of such open spaces as are designated in the development plan. City Space has surveys of many of these open spaces. The survey is still underway, and all of these, the existing status with photographs, sketch layouts, etc. are available with City Space for dissemination to concerned citizens. Coming to the issue of accountability, I would like to just read a bit of a letter, small part of a letter that City Space has written to all the party heads that will be taking part in these elections. The subject of this letter is, make saving all reserved public open spaces in Greater Mumbai part of your party's manifesto for the corporation elections 2012.
CitySpace would like you to take up this cause as your party's agenda by making it part of your manifesto, and CitySpace suggests for the manifesto to read as follows. Our party promises to save all public open spaces, abolish the caretaker policy, acquire all private reserved public open spaces, work towards creating new public open spaces to be included in the proposed development plan of 2014, such as beaches, mangroves, salt pans, rivers, lake banks and other water bodies. We have sent this to all party heads. We are still awaiting their replies. I have with here, for all who are attending today, a reporter brought out by CitySpace on our activities. You can collect this from me so you know more about what we do. Thank you. Gentleman sitting on the left side of me would like to respond to issues raised by our panelists. So I would first invite Mr. Madhav Bhandari. His party is in power in BMC along with, should I say, Big Brother Shiv Sena for last 15 years, 16 years. Mr. Bhandari, please explain what you माफ करा, मी मराठीत बोलणार आहे. एकतर मला इंग्रजी चांगलं येत नाही, हे सगळे सज्जन बोलले ते मला समजलं, आणि माझा असा विश्वास आहे की आपण स्वतःच्या भाषेत बोललो तरच नीट बोलता येतं. ज्या विषयावरती लोकसत्ता पार्टीने आज हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे, अकाउंटेबिलिटी आणि ट्रान्सपरन्सी, आणि त्याला संदर्भ मुंबई महापालिकांच्या निवडणुकांचा त्यांनी दिला आहे. मी प्रथम लोकसत्ताचं आभार मानतो, अभिनंदन करतो की आपण हा कार्यक्रम आयोजित केला, एक चांगला उपक्रम आपण केला. माझ्याच बरोबर बाकीच्या सुद्धा मोठ्या पक्षांनी याच्यात सहभाग घेतला असता तर बरं झालं. जे काही 2-3 मुद्दे इथे उपस्थित केले, प्रजाने तयार केलेले अहवाल मी बघितलेले आहेत. मी माझ्या नगरसेवकांना मुद्दाम त्याच्यावर मी चर्चा केलेली आहे, आणि आपण केलेल्या अभ्यासामध्ये हे नगरसेवक नागरिकांना किती उपलब्ध आहेत हा मुद्दा सुद्धा आपण घेतलेला आहे. आमचे बरेच नगरसेवक आपल्या अहवालात नापास झाले, ते मला माहिती आहे. पण आपला हा उपक्रम महापालिकेमध्ये काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या दृष्टीने अतिशय चांगला आहे, आवश्यक आहे. आणि आपले जे काही कार्यकर्ते, मी त्यांना मुद्दाम बोलवलं होतं माझ्याकडे, त्यांच्यावर माझी चर्चा झाली. त्यांना मी सांगितलं निवडणुका झाल्यानंतर जे निवडून आलेले नगरसेवक असतील त्यांची इंटरॅक्शन मी आपल्या टीम बरोबर करून घेईन. आणखीन किती पक्षांनी ही तयारी दाखवली मला माहित नाही, असं मानण्याचं काही कारण नाही. म्हणजे तुम्ही इंग्रजीत बोललात म्हणून मी त्याचं मराठीत भाषांतर करतो, त्याचा वावगा अर्थ घेऊ नका. पण तुम्ही जर कुत्र्यासारखे आमच्या मागे लागलात तर मी तुम्हाला कुत्र्यासारखंच वागवतो. म्हणजे मी सांगतो, म्हणजे आपलं म्हणणं बरोबर आहे, आक्रमक पद्धतीने तुम्ही आमच्या मागे लागा असं तुम्हाला सुचवायचं. आक्रमक असावं, पण समाजातले सगळे घटक ते आहेत, मग ते राजकीय पक्ष असो, सामाजिक संस्था असो, किंवा कुठल्याही संस्थेशी संघटनेशी संबंध नसलेला सामान्य नागरिक असो, हे सगळे शेवटी एका समाजाचे घटक आहेत. आणि त्यांनी जर एकमेकांच्या बरोबर सामाजिक सौहार्दाने चर्चा केली, सौहार्दाचा प्रयत्न ठेवला, तर त्याच्यामध्ये मला स्वतःला अडचण निर्माण होईल असं वाटत नाही. कारण जो निवडून येणारा लोकप्रतिनिधी आहे त्याला जर तो लोकांना उपलब्ध राहिला नाही तर तो दुसऱ्यांदा निवडूनच येत नाही. त्याला कुठल्याही NGOच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही. जो लोकप्रतिनिधी लोकांना उपलब्ध नसतो तो पुन्हा निवडून येत नाही, तो कुठल्याही पक्षाचा असतो. त्यामुळे लोकांना निवडून येणे निवडणूक लढवणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्याची बेसिक गरज आहे, मूलभूत गरज आहे, त्याला पर्याय
आणि हे मी आपल्याला सांगतो कारण मी स्वतः निवडून आलेलो होतो. मी जिल्हा परिषदेचा 5 वर्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष होतो. मी आपल्या सगळ्यांना एक छोटा मुद्दा फक्त आपल्या समोर ठेवणार आहे. बाकीच्या प्रश्न येतील त्याच्यामध्ये चर्चा येईल. 73वी आणि 74वी 73 आणि 74 अमेंडमेंट्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन याची मी आपल्याला आठवण करून दिली. याच्यामध्ये एक साधन, मी हत्यार हा शब्द वापरत नाही, एक साधन आपल्याला उपलब्ध करून दिलेलं आहे. ग्रामीण भागामध्ये ग्रामसभांचं आणि शहरांमध्ये मेट्रो सिटीजमध्ये नागरिकांच्या संस्थांचं सभा. किमान 1000-1200 नागरिक एकत्र येऊन आपल्या परिसराची एक सभा स्थापन करू शकतात. त्या सभेला स्टॅट्युटरी सँक्शन आहे आणि या सभेला आपण महापालिकेकडे नोंदवलेला जर गेला तर महापालिकेने आपली सभा नोंदवून घेणं बंधनकारक आहे. तुम्ही ते टाळू शकत नाही. दिल्लीमध्ये या घटना दुरुस्तीनंतर जवळजवळ 4-4.5 हजार नागरिकांच्या सभा स्थापन झाल्या आणि त्याच्यातून अनेक सिव्हिक इश्यूज हे हाताळले गेले. अनेक प्रश्नांना चांगल्या पद्धतीने मार्ग लागला, अनेकांना नाही लागला. पण ही घटना दुरुस्ती होऊन आज 10 वर्षांपेक्षा जास्त वर्ष झाले. मला स्वतःला मुंबई महापालिकेकडे नोंदवलेली एखादीही नागरिकांची सभा अजून तरी माहिती नाही. म्हणजे कदाचित माझी माहिती अपुरी असेल, कोणी केलं असेल तर उत्तम, पण नसेल केलं तर इथून पुढे आपण करू शकतो. आपण हे केलं पाहिजे. या सभांचा आमच्यासारख्या राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना त्रास होऊ शकतो हे सामान्य करून सुद्धा मी सांगतो की आम्हाला त्रास झाला पाहिजे. राजकीय कार्यकर्त्यांवरती समाजाच्या वेगवेगळ्या घटकांचं रास्त दडपण हे असलंच पाहिजे. ते जर नसेल, आज जे प्रश्न आपल्या समोर निर्माण होतात याचं कारण असं आहे की समाजाची जागरूकता नाही. समाज प्रश्न विचारायला उभाच राहत नाही. प्रश्न पडतो केव्हा आपल्याला, जेव्हा माझ्या दारातलं गटार तुंबलेलं असतं आणि मला माझी गाडी लावायला जागा नसते तेव्हा प्रश्न पडतो. एरवी पडतच नाही. तर माझ्या समोर जर गटार मोकळं झालं, माझी गाडी लावायला जागा मिळाली आणि पलीकडचा रस्ता बंद असला तरी आपल्याला त्याची चिंता नसते. त्यामुळे जोपर्यंत आपण या पद्धतीने जागे होत नाही तोपर्यंत राजकीय पक्षांवरती दडपण निर्माण करणं हे सोपं नाही. 2005च्या पुरानंतर मी स्वतः एक प्रयत्न केला. मुंबईमधल्या ज्या ओरिजिनल वॉटर बॉडीज होत्या त्या आयडेंटिफाय करून रिस्टोर करता येतील का. आय होप यू माइट हॅव डन एनी वर्क इन दिस रिस्पेक्ट. वॉटर बॉडीज, हॅव यू डन एनिथिंग अबाउट इट? त्यातल्या काही वॉटर बॉडीज रिस्टोर करण्याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले. काही करू शकलो, अजून काही करू शकलो नाही, कारण ह्या सगळ्यांवरती खूप मोठ्या प्रमाणावरती एन्क्रोचमेंट झाली. म्हणजे अनेक वॉटर बॉडीज तर नकाशावर आहेत. तुम्ही तिथे बघायला गेला तर आता तिथे इमारती उभ्या आहेत. आणि ह्या वॉटर बॉडीज नाहीशा झाल्यामुळे 2005चं संकट जास्त गंभीर झालं. जर मुंबईतल्या वॉटर बॉडीज नीट असत्या तर कदाचित 2005च्या महापुराचा त्रास जेवढा झाला तेवढा झाला नसता. असे अनेक इश्यूज आहेत. इश्यूज नाहीत असं कोणीच म्हणत नाही. इश्यूज आहेत, प्रश्न आहेत, ते प्रश्न सोडवले पाहिजेत. ते प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी सत्तेवर असलेल्या किंवा सत्तेवर नसलेल्या निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधींची असते, हे नक्की आहे. त्या लोकप्रतिनिधींवरती जनतेचा दबाव असला पाहिजे. तो दबाव आपण ठेवत नाही, ही त्यातली अडचण असते. आणि दुसरा भाग मला आपल्याला नम्रपणे निदर्शनाला आणून द्यायचं आहे की जे त्या सभागृहात जाऊन 227 लोक बसतात ते स्वतःला लोकप्रतिनिधी म्हणवतात, रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ पीपल. आणि ते लोकप्रतिनिधी आहेत म्हणजे जसा समाज आहे तसे ते